वास्तविक स्वामीजी कर्म आउ कर्मफल आम जीवन पाई केते गुरुत्व रखुची आपनक परसेप्शन व्यू रे कर्म कोन स्वामीजी? चेष्टा इंद्रिय एवं अर्थ ये तीनोटीर आश्रय होची शरीर अर्थात जीवात्मा ए शरीर माध्यम रे ही किछि चेष्टा बा कर्म करि परिबो। ओके गोटे चाषी आज्ञा दिन तमाम से बिलरे चाष काम करुचे बन्या हैला बात्या हैला ता चाष उजुड़ी गला किंतु ताको बुझेई दिया जाउ जतले से मन दुख करछि बुझेई दिया जाउछि सब भगवान करूछथि किंतु एठी हमर प्रश्न सତରେ कौन भगवान तार भोक को मेंटेई पारिबे तार अभाव को दूर करि पारिबे मेडिकल रे दरकार होतिबा पैसा को जोगाड़ी करि पारिबे ताको हसई पारिबे? भगवत गीता कुहे कर्मेण्य बाधिकारस्त माँ फलेचु कदाचन अर्थात कर्म करि चल कर्म फल आशा रख ना। ए कथा अनेकंक पाई केबे प्रेरणा साजे केबे काम करिवा पाई सुजोग दिए पुणी केबे केबे अनेकंकु द्वंद्वरे आउ चिंतारे पकाए अर्थात आमे कर्म करिबा कर्म फलर आशा रखिबानी। ए प्रसंग आजिका समाज पाई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। ए प्रसंग एइथिपाई गुरुत्वपूर्ण समस्ते आज आमे आम जीवन रे कर्म को गुरुत्व दौचे किंतु केउठी ना केउठी कर्म फल पाई आमे चिंता करूचे आमे दुखरे पड़ुचे आमे भांगी पड़ुचे। आजिर प्रसंग कर्म और कर्म फल को नहीं मो सहित मो स्टूडियो उपस्थित अछंती स्मृति न्यासर अध्यक्ष मोटिवेशनल स्पीकर आध्यात्मिक गुरु स्वामी सुधानंद सरस्वती। स्वामीजी वेलकम टू माय पॉडकास्ट। नमस्ते भल अछन स्वामीजी? हाँ भल अछि। आज आम एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग आम आलोचना रखुचे। आज्ञा प्रसंग समस्त गुरुत्व रखे। आज्ञा आम कर्म करिबा कर्म फल को नहीं चिंता करिबा नहीं ईश्वर ऊपर छाड़ीदबा। वास्तविक स्वामीजी कर्म आउ कर्म फल आम जीवन पाई केते गुरुत्व रखुची आपनक परसेप्शन व्यू रे कर्म कोन स्वामीजी? आमको ए जन्म मिली केवल आमको नुहे प्रत्येक जीवात्मा मानू ये शरीर मिली। जन्म माने कौन? आत्मा सहित गोटे शरीर संपर्क। मृत्यु माने कौन ना शरीर रु आत्मा अलग हो संयोगर नाम जन्म वियोगर नाम मृत्यु। मृत्यु तेबे संयोग होची कहीं न्याय दर्शन रे गोटे सुंदर सूत्र अच्छी महर्षि गौतम लिखती चेष्टेन्द्रियार्थाश्रया शरीरम चेष्टा इंद्रिय एवं अर्थ ये तीनोटीर आश्रय होची शरीर अर्थात जीवात्मा ए शरीर माध्यम रे ही किछि चेष्टा बा कर्म करि परिबो। ओके एवं तार जो ज्ञानेन्द्रिय एवं कर्मेन्द्रिय अच्छी ये इंद्रिय गुड़िक शरीर आधार रे ही कार्य करती। ज्ञानेन्द्रिय भी कार्य करे कर्मेन्द्रिय भी कार्य करे। एवं जो अर्थ अर्थ होची सुख एवं दुख जो जीवात्मा कर्म करे से सुख और दुख भी जीवात्मा शरीर रे ही भोग करे। अशरीरी अवस्था रे बिना शरीर रे ना से कौन से कर्म करि पारे ना ता पाखरे इंद्रिय गुड़िक क्रियाशील अवस्था रे थांती ना से सुख दुख को भोग करि पारे। तबे जो शरीर भीतर को जीवात्मा को परमात्मा पठेले जे कर्म करिवा पे चेष्टा एवं जेति के प्राणी भी अछंती से प्राणी मानन को दुई भाग रे विभक्त कराई छी। अच्छा गोटे हला भोग जोनि आ गोटे हला कर्म जोनि। अच्छा भोग जोनि कर्म जोनि। भोग जोनि कौन ना मनीष को छाड़देले आउ जेति की गाई गोरु छेली मंडा कुकुर घुसरी पोको जोक ये जेति की प्राणी सरीसृप वृक्षलता ये सबु जाक भोग जोनि। अच्छा सेमाने सेमानंकर पूर्वजन्मर जो खराब कर्मर फल अधिक अच्छी
से ତାକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଶରୀର ପାଇଛନ୍ତି। ए जन्म रे जन्म होइछन्ति ହଁ ଏ ଜନ୍ମରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଅବସର ନାହିଁ। नाही खाली भोगी କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଟା ହେଉଛି କର୍ମଜୋନି। ଭୋଗଜୋନି ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଶରୀରରେ ଭୋଗ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ଗୌଣ अच्छा ସେ ଭୋଗଜୋନି। भोग जो ଯେଉଁ ଶରୀରରେ ଭୋଗ ଗୌଣ ଏବଂ କର୍ମ ମୁଖ୍ୟ ସିଏ ହେଉଛି କର୍ମଜୋନି। ଆମେ ବି ଭୋଗ କରୁଛେ, ବିନା ଭୋଗରେ ଆମେ ବଞ୍ଚି ବି ପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଭୋଗ ପାଇଁ ଏ ଶରୀର ନାହିଁ। ଏ ଶରୀରର ମୌଳିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କର୍ମ କରିବା। ତେବେ ଆମେ କ'ଣ ଜୀବାତ୍ମା ଚାହେଁ କ'ଣ ସେ କର୍ମ କରିବ? ଯୋଗ ଦର୍ଶନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ସୁନ୍ଦର ସୂତ୍ର ଅଛି ଯେ ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ଯେଉଁ ସଂସାର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରକାଶ କ୍ରିୟା ସ୍ଥିତିଶୀଲମ୍ ଭୂତେନ୍ଦ୍ରିୟାତ୍ମକಂ ଭୋଗ ଅପବର୍ଗାର୍ଥମ ଦୃଶ୍ୟମ୍। ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ଜୀବାତ୍ମା ଚେତନ ସତ୍ତା, ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିବା, ଏ ସଂସାରରେ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ ଭୋଗ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅପବର୍ଗ, ଅଥବା ଆମେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଷାରେ କହିବା ଜୀବାତ୍ମା କ'ଣ ଚାହେଁ। ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା କୁକୁର ଘୁଷୁରି ଯେକୌଣସି ଶରୀର ଭିତରେ ଜୀବାତ୍ମା ଦୁଇଟି କଥା ଚାହେଁ। ଦୁଃଖରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ, ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। निश्चय ପ୍ରତ୍ୟେକ समस्त इच्छा ଗାଈ ଗୋରୁ, ବର୍ଷା ହେଉଛି ଗାଈଟେ ବି ସେଠୁ ପଳେଇ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଶ୍ରୟ ଅଲଗା ଜାଗାରେ, ଦୁଃଖରୁ ସେ ପଳେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏବଂ ଯେଉଁଠି ସୁଖ ମିଳୁଛି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। वाह ତ ଜୀବାତ୍ମାର ଦୁଇଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ଦୁଃଖର ନିବୃତ୍ତି। ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ଦୁଃଖର ନିବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଜୀବାତ୍ମା ପାଖରେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାଧନ ଅଛି ସେ ଶରୀର, ମନ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଶରୀରରେ ବାଣୀ। ବିଶେଷ କରି ମଣିଷ ପାଖରେ ମନ ଅଛି, ବାଣୀ ଅଛି, ଆଉ ଶରୀର ଅଛି। ତ ଜୀବାତ୍ମା ଏ ଯେଉଁ କର୍ମଜୋନିରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମରେ ଦୁଃଖର ନିବୃତ୍ତି ଏବଂ ସୁଖର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ବିଶେଷ କରେ, କ'ଣ ଶବ୍ଦ କହିଲି? ଚେଷ୍ଟା ବିଶେଷ କରେ। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାମାନ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା, गोटे होची ତାକୁ विशेष ସାମାନ୍ୟ ଚେଷ୍ଟାକୁ କର୍ମ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, अच्छा ବିଶେଷ ଚେଷ୍ଟାକୁ କର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। बढ़िया कथा कहछन ସାମାନ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ମାନେ କ'ଣ? ଏ ଶରୀରକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମ ରେସ୍ପିରେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ବି ଚାଲିଛି, ତା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ପ୍ରୟାସ आमे किछि करूनी କରୁନେ। ଆମର ବ୍ଲଡ଼ ସାର୍କୁଲେଟର, ଆମର ସାର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ଚାଲିଛି, ବ୍ଲଡ଼ ସାର୍କୁଲେସନ୍ ହେଉଛି, ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ବି ସେ ଚାଲିଛି। चलछि ଆମର ଡାଇଜେସିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ସେଇଠି ବି କ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏ ଡାଇଜେସିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ହେଉ କି ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ହେଉ କି ସାର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ହେଉ କି ରେସ୍ପିରେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ହେଉ, ଅଥବା ଆମେ ହାକୁଟି ଆସୁଛି, ଇଏ ସବୁ କର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏନି। अच्छा ଇଏ ଶରୀରକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ କ୍ରିୟା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁଃଖର ନିବୃତ୍ତି, ସ୍ୱାଭାବିକ ଆମ ରେସ୍ପିରେସନ୍ ଚାଲିଛି, ତାକୁ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାଣାୟାମ କରୁ ସେତେବେଳେ କର୍ମ ହେଇଯାଏ ସେଟା। अच्छा ଆମେ ଯେଉଁ ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ ଭସ୍ତ୍ରିକା କପାଳଭାତି ଯେତେବେଳେ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ସେ କ୍ରିୟାଟା କର୍ମ ହେଇଗଲା। କାହିଁକି? ବିଶେଷ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ବିଶେଷ କରୁଛେ, ଇଏ ହେଉଛି ନର୍ମାଲ ଚେଷ୍ଟା। अच्छा ସେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରାଣାୟାମକୁ ଆମେ ପ୍ରାଣକୁ ଅଟକେଇଲେ, ଛାଡ଼ିଲେ, ଅଧିକା ଛାଡ଼ିଲେ, ଇଏ କ'ଣ ହେଲା? ବିଶେଷ ଚେଷ୍ଟା ହେଇଗଲା। ସେମିତି ଆମର ଆଖିର ପଲକ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଇଏ କିଛି ସମୟ ପରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପେ ଆପେ ପଡ଼ିବ। ତୁମ ପଡ଼ିବା ଦରକାର, ତୁମେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ଥିଲେ ସେ ଆଖିରେ ପଡ଼ିବ, ଖୋଲିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆଖିର ପଲକରେ ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ ଖରାପ ଇଙ୍ଗିତ କଲେ ସେ କର୍ମ ହେଇଗଲା, ତା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ରିୟା ଆଉ କର୍ମରେ ହେଉଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦୁଃଖର ନିବୃତ୍ତି ବା ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆମ ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ସୁଖ ପାଉ ବୋଲି ଭାବୁଛେ, ତା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରୁଛେ ସେଟା ହେଉଛି କର୍ମ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଶରୀରକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାହା ହେଉଛି ସିଏ ହେଉଛି କ୍ରିୟା। ତେଣୁ ଆମେ କର୍ମର ପରିଭାଷା ହେଲା ଜୀବାତ୍ମାର ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଦୁଃଖର ନିବୃତ୍ତି ଏବଂ ସୁଖର ପ୍ରାପ୍ତି, ସେ ଦୁଇଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଜୀବାତ୍ମା ମନ ବାଣୀ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ବିଶେଷ କରେ ତାକୁ କର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସମସ୍ତ ବୈଦିକ ବାଙ୍ଗ୍ମୟ ଆଧାରରେ ମହର୍ଷି ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରିଭାଷାରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା କର୍ମର ପରିଭାଷା।
ଆଚ୍ଛା ସ୍ୱାମୀଜୀ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ମନରେ ଭାବୁଥିବା କିଛି କଥା ଆମେ ଖାଲି ଭାବି ଚାଲିବା ଆମେ ଏମିତି କରିବା ଆମେ ସେମିତି କରିବା ଆମେ ଜଣଙ୍କର ଭଲ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା କିନ୍ତୁ କାମରେ ଆମେ କନଭର୍ଟ ପରିଣତ କରିବା ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସୁକର୍ମ? ହଁ, ଏ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ହଁ ମୁଁ କହିଲି ଆମକୁ ତିନୋଟି ସାଧନ ମିଳିଛି, ମନ, ବାଣୀ, ଶରୀର। ନ୍ୟାୟ ଦର୍ଶନରେ ଯେଉଁ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ବଣ୍ଟା ହେଇଛି, ମନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କର୍ମ କରାଯାଏ ସେ ମାନସିକ କର୍ମ, ଆଚ୍ଛା ବାଣୀରେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରାଯାଏ ସେ ବାଚନିକ କର୍ମ, ଏବଂ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କର୍ମ କରାଯାଏ ସେ ଶାରୀରିକ କର୍ମ। ତ ସେଇଠି ଯେଉଁ ବର୍ଗୀକରଣ କରାହେଇଛି ସେଇଠି ବି ଭଲ ଏବଂ ଖରାପ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କର୍ମ କୁହାଯାଇଛି। ମନ, ବାଣୀ, ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଲ ବି କରିପାରିବା, ଖରାପ ବି କରିପାରିବା, ପାପାତ୍ମକ କର୍ମ ବି କରିପାରିବା, ପୁଣ୍ୟାତ୍ମକ କର୍ମ ବି କରିପାରିବା। ତ ତମେ ଯେଉଁଟା ପଚାରିଲ ସେ ଭିତରେ ଆସୁଛି କି ନା ଦେଖିବା। ସେଠି ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ମନ, ବାଣୀ, ଶରୀର ଦ୍ୱାରା 10ଟା ଭଲ କର୍ମ, 10ଟା ଖରାପ କର୍ମ, ଆଚ୍ଛା ଇଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଠି ବର୍ଗୀକରଣ କରାହେଇଛି। ସେଠି କ'ଣ କୁହାହେଇଛି ନା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଦାନମ୍, ପରିଚର୍ୟା, ପ୍ରତିଚରଣ। ସେଠି କୁହାହେଇଛି ଦାନମ୍, ଦାନ ଦେବା, ପରିତ୍ରାଣମ୍, ଅନ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ପରିଚରଣମ୍, ଅନ୍ୟର ସେବା କରିବା। ଇଏ ହେଉଛି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ କର୍ମ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭ କର୍ମ କ'ଣ? ହିଂସା, ସ୍ତେୟ, ପ୍ରତିଶୁଦ୍ଧ ମୈଥୁନାନି ଆଚରତି। ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା, ହିଂସା କରିବା, ସ୍ତେୟ ଚୋରି କରିବା, ଏବଂ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା, ଶାରୀରିକ ଅସଦାଚାର କରିବା, ଇଏ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭ କର୍ମ। ଆଉ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ କର୍ମ କ'ଣ? ଦାନମ୍, ପରିତ୍ରାଣମ୍, ପରିଚରଣମ୍, ଇଏ ଶାରୀରିକ ଗଲା। ପରେ ମାନସିକ କର୍ମ କ'ଣ? ତମେ ଯେଉଁଟା ମୋତେ ପଚାରିଲ, ମନରେ ଭାବିବା ନା ସେଇଠି ମନର ଦ୍ୱାରା ଖରାପ କର୍ମ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପରଦ୍ରବ୍ୟେଷୁ ଅଭିଧ୍ୟାନମ୍, ଅନ୍ୟର ଜିନିଷକୁ ଲୋଭ କରିବା, ନେଇଯିବାର ଇଚ୍ଛା। ଆମେ ନେଇନେ ଆହୁରି କିନ୍ତୁ ମନରେ ଭାବୁଛି କେମିତି ତା ଜିନିଷଟା ନେଇଯିବି, କେମିତି ତା ଜିନିଷ ହଡ଼ପ କରିବି, କେମିତି ଲୁଣ୍ଠନ କରିବି, କେମିତି ଶୋଷଣ କରିବି, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି, ଇଏ ବି ଖରାପ କର୍ମ। ଆଚ୍ଛା ସ୍ୱାମୀଜୀ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଚାହିଁବି। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକର ଭଲ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି। ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ଏଇ ସ୍ୱାର୍ଥଟି ପାଇବି। ଏକ ଆଉ ଜଣ ପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନଜରରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ତା ପ୍ରତି ଖରାପ କଥା କହୁଛି, ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରତି ମୋର ମନ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ଅଛି। ଏ ଦୁଇଟି ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଯଦି ଆପଣ ବିଚାରକୁ ନେବେ ତେବେ କେଉଁଟା ସତ୍କର୍ମ, କେଉଁଟା ଅସତ୍କର୍ମ? ମୁଁ କହିବି ସେଟା କେଉଁ ବର୍ଗରେ ଆସୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆগে ଆମେ ବିଚାର କରୁଥିଲେ ଶାରୀରିକ ଶୁଭ ଅଶୁଭ, ମାନସିକ ଶୁଭ ଅଶୁଭ। ଆଚ୍ଛା ମନରେ ଅନ୍ୟର ଜିନିଷ ନେବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ମନରେ ନାସ୍ତିକତା, ପରମାତ୍ମା ନାହାନ୍ତି ବୋଲିକିରି ବିଚାର କରିବା, ଏବଂ ପରଦ୍ରୋହ, ଅନ୍ୟକୁ ଖାଲରେ ପକାଇବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆମେ କାହାକୁ ଖାଲରେ ପକେଇନେ, ତାକୁ ଖାଲରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛେ, ସିଏ ବି ଅଶୁଭ କର୍ମ, ଅଶୁଭ ମାନସିକ କର୍ମ। ତ ଶୁଭ ମାନସିକ କର୍ମ କ'ଣ ନା ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ ଦୟା କରିବା। କିଏ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଛି, ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନି, ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଟେ, ଭିକାରୀଟେ, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ଶରୀରରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ତାପରେ ଯେଉଁ ଦୟାର ଭାବନା, ଇଏ ବି ଶୁଭ କର୍ମ। ତ ଦୟାର ଭାବନା କାହିଁକି ଶୁଭ କର୍ମ? ଏ ଲମ୍ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମୋ ଭିତରେ ଯଦି ଦୟାର ଭାବନା ହେଲା, ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ପ୍ରେରଣା କରିକି ମଧ୍ୟ କର୍ମଟେ କରାଇଦେବି। ମୁଁ ସେଟା ନିଜେ କରିପାରିଲିନି, ମୋ ଦ୍ୱାରା କିନ୍ତୁ କରେଇଦେବି। ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି ଭାଇ ତା ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୁଁ ଉଠି ପାରୁନି ଖଟରୁ, ଦେଖ ଗରିବ ଲୋକଟେ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଇପାରୁନି, ତମେ ଏ ଜିନିଷଟା ନେଇକି ଦେଇଦିଅ। ତ ମୋ ଭିତରେ ସେ ଶୁଭକର୍ମ ଆସିବାରୁ ଏ କର୍ମଟା ମୁଁ କଲି। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦୟା କରିବା। ତ ଆସ୍ତିକତା, ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଚାର କରିବା, ତ ଇଏ ବି ଶୁଭ କର୍ମ। ତ ମନ ଫେରେ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା, ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ? ଅସତ୍ୟମ୍, ମିଛ କହିବା, ପାରୁଷ୍ୟମ୍, କଠୋର କଥା କହିବା, ସୂଚନମ୍, ନିନ୍ଦା ଚୁଗୁଲି କରିବା, ଅସମ୍ବଦ୍ଧ ପ୍ରଲୋପାନି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଗଲେ ତାର ଅଧା ଘଣ୍ଟା ନଷ୍ଟ କଲେ, ଗପିଲେ ଗପିଲେ ଗପିଲେ, ଆମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ସେ ଲୋକ ବୁଝିପାରିଲାନି। ଆକୁ ଆମେ ଖରାପ କର୍ମ ବୋଲି ଭାବୁନେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଖରାପ କର୍ମ। ଆପଣ ଜଣକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେତିକି କମ୍ ଶବ୍ଦରେ ବୁଝେଇବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସେତିକି ସମୟ ବଞ୍ଚିଲା। ନିଶ୍ଚୟ।
ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଇଆଡ଼ୁ ଗପୁଛନ୍ତି ନା ସିଏ କିଛି ବୁଝିପାରୁଛି ନା ତାର ମୁଣ୍ଡଟା ବିନ୍ଧୁଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ମିଳିଲା। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ଅସମ୍ବଦ୍ଧ ପ୍ରଳାପ ଅନା ବନା ଗପିବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଶୁଭ କର୍ମ ବାଣୀର। ସ୍ୱାମୀଜୀ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା ଗୀତାର ଶ୍ଲୋକରୁ ଯେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ କଲି ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ବୋଲେଇ ଦେଉଛି। ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକ ପାଇଁ ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନରେ ମୁଁ କଥା କହିଲି ଆମେ କର୍ମ କରିବା କିନ୍ତୁ କର୍ମର ଆଶା ରଖିବାନି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଖାଲି ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଗୋଟେ ଚାଷୀଟିଏ ଆଜ୍ଞା ଦିନ ତମାମ ସେ ବିଲରେ ଚାଷ କାମ କରୁଛି, ବନ୍ୟା ହେଲା ବାତ୍ୟା ହେଲା ତା ଚାଷ ଉଜୁଡ଼ିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛି ବୁଝେଇ ଦିଆଯାଉଛି ସବୁ ଭଗବାନ କରାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ସତରେ କ'ଣ ଭଗବାନ ତାର ଭୋକକୁ ମେଣ୍ଟେଇ ପାରିବେ, ତାର ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ, ମେଡ଼ିକାଲରେ ଦରକାର ହେଉଥିବା ପଇସାକୁ ଯୋଗାଡ଼ି କରିପାରିବେ, ତାକୁ ହସେଇ ପାରିବେ କି? ଠିକ୍। ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ କହିଲି କର୍ମର ପରିଭାଷା କ'ଣ ନା କର୍ମ କରିବା ପଛରେ ଜୀବାତ୍ମାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ। କ'ଣ ଦୁଃଖର ନିବୃତ୍ତି ସୁଖର ପ୍ରାପ୍ତି। ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ କେବେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲ ଯେ ଆମେ କର୍ମ କରିବା କିନ୍ତୁ ଫଳର ଆଶା ରଖିବା ନା ନାହିଁ, ବିନା ଫଳର ଇଚ୍ଛାରେ କୌଣସି କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆସିବ ନାହିଁ। ମନୁସ୍ମୃତିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ ତ ଆଖିର ମଣିଷ ଜାଣିଶୁଣି ଆଖିର ପଲକ ବି ପକେଇବନି, ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ହିଁ ମଣିଷ କର୍ମ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଗୀତାରେ ଯାହା କହିଛି ତା ବି ଠିକ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଦିଟା ଭିତରେ ଆମ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସେଇଟା ଭଲ କି ବୁଝିବାର। ୟଦ୍ୟଦ୍ ହି କୁରୁତେ କର୍ମ ତତ୍ସର୍ବଂ କାମସ୍ୟ ଚେଷ୍ଟିତମ୍। ମନୁସ୍ମୃତିରେ କୁହାହେଲା ଅକାମସ୍ୟ କ୍ରିୟା କ୍ୱଚିତ୍ ନ ହିଁ ଭବତି କରିହିଚିତ୍। ଅକାମସ୍ୟ ଯାହାର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ସିଏ କୌଣସି କର୍ମ କେବେ ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହେଲା, ଅକାମସ୍ୟ କ୍ରିୟା କ୍ୱଚିତ୍ ନ ହିଁ ଭବତି କରିହିଚିତ୍। ୟତ୍ ୟତ୍ ହି କୁରୁତେ କର୍ମ। ମହର୍ଷି ମନୁ କହିଲେ ଜୀବାତ୍ମା ଯେକୌଣସି ଶରୀରରେ ଯାହା ବି କର୍ମ କରୁଛି ସେ ସବୁ ଇଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ହିଁ କରୁଛି। ୟଦ୍ ୟଦ୍ ହି କରୁଛି ତତ୍ ସର୍ବଂ କାମସ୍ୟ ଚେଷ୍ଟିତମ୍। ଇଚ୍ଛାପୂର୍ବକ କରେ। ଫେରେ ଏ ଶ୍ଲୋକ କାହିଁକି କୁହାହେଲା ନା କର୍ମ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଅଧିକାର ଅଛି। ସେ ଶ୍ଲୋକରେ ତୁମେ କ'ଣ କହିଲ? କର୍ମଣି ଏବ ଅଧିକାର ତେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୁଝେଇଲେ ଅର୍ଜୁନକୁ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ତମେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କର, ହାରିଯିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଜଣେ ଯଦି ହାରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ତ ପୁରା ଏଫର୍ଟ ହିଁ ଲଗେଇବନି, ପୁରା ଚେଷ୍ଟା ହିଁ ଲଗେଇବନି। ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କର କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଆନ୍ତା ଭାଇ ତମକୁ ମାତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଧର, ତୀର ଧର, ମାର, କିଏ ମରୁଛି ମରୁ, କିଏ ବଞ୍ଚୁଛି ବଞ୍ଚୁ, ତମେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତ କି ହାର। ସେ କୃଷ୍ଣ ଫେର ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା କଲେ, ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା କଲେ? ଯୋଉ ଗୀତାରେ ଏ ଶ୍ଲୋକ କୁହାଯାଇଛି ସେ ମହାଭାରତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭୂମିକା ବି ତ ବୁଝାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଶ୍ଲୋକ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ଏ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମେ ଆମର ଫୁଲ୍ ଏଫର୍ଟ ଦେବା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି, ये सबुजाक सराउंडिंग जो स्थिति अच्छी ये सबू आमर नियंत्रण रे नाही। तेणु आमे जेमिति चाहूचे फल सेमिति हबो तार कौनसी ग्यारंटी नाही। जदि आमे विचार करिथिबा मु या पाइबा पे कर्म करूची, मु जेमिति हेले निश्चित भाव रे पाइबी, आउ जदि आमे पाइबा नहीं आमे हतोत्साहित हो जिबा एवं आमे कर्म छाड़ दो। तेणु सांत्वना दो पे कुहाइछि तमें कर्म तो फुल एफर्ट लगे कर, किंतु तमें जेमिति चाहूच सब बेले जे फल ताहा ही हम तार कौन से ग्यारंटी नहीं। जड़े कृषक सी पूर्ण परिश्रम रे जमी हल कर भल बिहन जोगाड़ कर भल खत दे पार भल, किंतु वर्षा तो ता नियंत्रण नहीं। मन करते जलसेचन भी व्यवस्था कर हठात गोटे भिन्न प्रकार रोग हो गले, जो जो रोग गुड़िक आगुरी होते से विहन विशोधन करथिला कीटनाशक अच्छी, एबे जदि किछि अचिन्हा रोग है आर तो फिर गवेषणा कर औषध बाहर ना फसल समाप्त हो। जदि से भावी से कहीं कहते मन करते आप विचार कले आप व्यवसाय करुँच
ଆପଣ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କଲେ ମୁଁ ଏତିକି ଦିନର ବ୍ୟବସାୟ କରିବି, ଏତିକି ଦିନରେ ମୋତେ ଏତିକି ହିଁ ଫଳ ହେବ, ଏତିକି ଫଳ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏ କାମ କରିବି। ତେଣୁ ଆପଣ ବିଚାର କଲେ ମୋତେ 5 ବର୍ଷରେ 10 ବର୍ଷରେ ଏତିକି ବେନିଫିଟ୍ ହେବ। ଯେତିକି ବେନିଫିଟ୍ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ବିଚାର କଲେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆଗରୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ପାଇଁ ମୋର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ, ମୁଁ ଦେବି। ମନେ କରନ୍ତୁ ଯଦି ବିଜନେସରେ ଅସଫଳ ହେଇଗଲେ, ଲୋକଙ୍କର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବଦଳିଗଲା, ଆପଣ ଆଜି ଗୋଟେ ଫୁଡ୍ ଜିନିଷ ବିକୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ସେଟା ଖାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେନି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଗାର୍ମେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ପିନ୍ଧିବାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବଦଳିଗଲା, ଆପଣ 10 ବର୍ଷରେ ପାଇବେ କେମିତି? ଏଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଗୀତାରେ କର୍ମଣି ଏବ ଅଧିକାର ହସ୍ତେ, ତମେ କର୍ମ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଉପରେ ତମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଫଳ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇକି ସମ୍ବନ୍ଧିତ। এই প্রসঙ্গে ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ଜୀବନର କଥାଟି ତ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତ କରାଇଦେବି। ତେଣୁ ଯେଉଁ କୃଷକ ବିଚାର କରୁଛି ଯେ ନା ମୁଁ ଏତିକି ଜମି ଚାଷ କରୁଛି, ମୋର ଏତିକି ହେବ, ଠିକ୍ ସେତିକି ଆଶା କରିବା ଉଚିତ, ସେତିକି, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଫଳ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଯଦି ଯୋଜନା ସେ ଆଗରୁ କରି ଧାର ନେଇ ଆସିଥିବ ସମସ୍ୟା ହେଇଯିବ। ସେଇଟା କରିବା କଥା ନାହିଁ। କାହିଁକି ହଠାତ୍ ଆଜ୍ଞା କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଥିବ, ହଠାତ୍ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେଇଯିବ, କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ? ଆପଣ ହାତରେ ଅଛି କୁଆପଥର ବର୍ଷା, ହଠାତ୍ ତୁଫାନ ବାହାରେ, ଠିକ୍ ଫସଲ କାଟିଲା ବେଳକୁ ତୁଫାନ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ସମୁଦ୍ର ତ ଆପଣଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗରିବ କୃଷକଟି କେମିତି ଯୋଜନା କରିବ? ଯୋଜନା ସେ ସବୁବେଳେ କରିବ ଯେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଭଲ ହେଇଗଲେ ଏଇଆ ହେଇପାରେ, ଖରାପ ହେଲେ ଏଇଆ ହେଇପାରେ, ପୁରା ବୁଡ଼ିଗଲେ ବି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିବି, ତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିବି। ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରିବା କଥା, ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି, ରିସ୍କ ତ ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ବିନା ରିସ୍କରେ ଜୀବନରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସଫଳ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରିସ୍କ ଏତିକି ନେଇଥିବା କଥା ଯେ ଆମେ ଥରେ ବୁଡ଼ିଲେ ବି ଆଉ ଥରେ ଠିଆ ହେଇପାରୁଥିବା। ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ସବୁ ସମ୍ବଳ ଯଦି ଆମେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିବା ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଅସଫଳ ହେଇ, ତାପରେ ତ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ନିଜ ଉପରୁ ବିଶ୍ୱାସ ପଳାଇବ। ତେଣୁ ଆମେ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ କାମ କରୁଛେ, ଯେହେତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ ବିଚାର କରୁଛେ? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଚାର କରୁଛି, ଆଜି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଡିପ୍ରେସନକୁ ଯାଉଛି, ଡିପ୍ରେସନ ଏଇ ଶ୍ଲୋକକୁ ନ ବୁଝିବା କାରଣ ଡିପ୍ରେସନ, ଯିଏ ଶ୍ଲୋକକୁ ବୁଝିବ ସେ ଡିପ୍ରେସନକୁ ଯିବ। ଲୋକ ଡିପ୍ରେସନକୁ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି? ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଚାକିରି କଲେ, ଗୋଟେ କର୍ପୋରେଟରେ ଚାକିରି କଲେ, ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଏ ପ୍ୟାକେଜରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ସେଠାରୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଭଲ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ଘର ଗୋଟେ ବୁକିଂ କରିଦେଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 10 ବର୍ଷ, 15 ବର୍ଷ, 20 ବର୍ଷ ଆପଣ ଚାକିରି କରିବେ, EMI ତ ଏତିକି ଆସୁଛି, ଏଇଥିରେ ଆପଣ ଦେଇଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ କେବେ ରିସେସନ୍ ହେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ସେ କମ୍ପାନୀ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଇପାରେ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ବ୍ୟାଙ୍କର ଲୋନ୍, ତାପରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଆପଣ ଦେଇପାରିଲେନି, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିପ୍ରେସନକୁ ପଳେଇଲେ। ତ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ୍ ଭାବୁଛେ, ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କାମ କରୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ, ଏମିତି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ତାଠୁ ଭଲ ବି ହେଇପାରେ, ତାଠୁ ଖରାପ ବି ହେଇପାରେ। ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା। ତେଣୁ ଗୀତା କହୁଛି କର୍ମଣି ଅଧିକାର ହସ୍ତେ ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ, ଫଳ ତମ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଇପାରିବନି। ଦେର୍ ଇଜ୍ ମେନି ଏ ସ୍ଲିପ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦି କପ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ଲିପ୍। ସ୍ୱାମୀଜୀ, ଏ ସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ବୁଝି ଯାଉଛେ, ଆମେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛେ। ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ଜୀବନକୁ ଯଦି ମୁଁ ଯିବି, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପିଲାଟି ସ୍କଲାର ପିଲାଟି, ଆଜ୍ଞା, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଚାକିରି କରିପାରୁନି, ଆଜ୍ଞା, ବାରମ୍ବାର ଫେଲୁଅର ହେଉଛି। এই ବାରମ୍ବାର ଫେଲୁଅର ହେବାଟା ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦିଗକୁ ନେଇଯାଉଛି, ଡିପ୍ରେସନ୍ ଭିତରେ ରହୁଛି। ସେ ଜାଗାରେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ସେ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଚାକିରି କି ନେଇ କ୍ୟାରିୟର କରିବି, ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ବିଇଡି କରିଛି, ଠିକ୍, ହଁ, ଯେ ଶିକ୍ଷକତା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତାର ରୁଚି ଶିକ୍ଷକତା, ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାକିରି ପାଉନି, ଆଜ୍ଞା, ସେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ମଣିଷକୁ ଗୋଲାମୀ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଓକେ, ଶିକ୍ଷାର ମୌଳିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ କନଫିଡେନ୍ସ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ତିଆରି କରିବା। ଯଦି ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା, ମୁଁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରକୁ ଯିବି, ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇବି, ଶିକ୍ଷକ ହେବି, ଅଧ୍ୟାପକ ହେବି, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼େଇବି, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼େଇବି, ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍କୋପ୍ ଅଛି, ଭଲ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ପଢ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମନେ କରନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, କୌଣସି ଏକାର ଚୟନ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୁଁ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରୁନି। ପଢ଼ାରେ ଭଲ କରିଛି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମୋର ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚୟନ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି କୌଣସି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୁଁ ମନେ କରନ୍ତୁ ଅସଫଳ ହେଇଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୋ ପାଖରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ମୁଁ ମୋର ବୈକଳ୍ପିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯିବି। ଆଜି
ଜଣେ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟାପକ ଯେତିକି ରୋଜଗାର କରିପାରିବ ଯଦି ତା ଭିତରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ସେ ତାର ବୈକଳ୍ପିକ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଇଏ ଯେଉଁ ବୈକଳ୍ପିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ତାଠାରୁ ଭଲ ବି କରିପାରିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ସବୁବେଳେ ଯାହାକି ଶିକ୍ଷାର ଆଉ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ମଣିଷକୁ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବାର ଶିଖାଏ। ଶିକ୍ଷାର ମୌଳିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ହେଉଛି ଆତ୍ମନିର୍ଭର। ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ହେବି, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିବି, ଏହା କାହିଁକି ହେବି? ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର କାହିଁକି ନ ହେବି? ମୁଁ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୋବେଲ ଯୋଜନା କାହିଁକି କରିପାରିବିନି? ଆମେ ସବୁବେଳେ ତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। କେତେବେଳେ ବି ଜୀବନରେ କେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିପାରେ, ଯିଏ ତାକୁ ନେଇକରି ଚାଲିବ ସେ କେବେ ଡିପ୍ରେସନକୁ ଯିବନି। ଆମେ କ'ଣ ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ୍ ଭାବିଲେ ଚାକିରିଟେ କରିବି, ସୁବିଧା ଜିନିଷ, ଅଫିସକୁ ଗଲି ଆସିଲି, ମୁଁ ଟେନସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ପେନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଭାଇ ନୋ ପେନ୍ ନୋ ଗେନ୍। ଜୀବନଟା ଫୁଲର ସେଜ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯାହା ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ମା ଫଳେ ସୁଖଦାଚନ। ତମେ ଯେଉଁ ଭାବୁଛ ଯେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ମୋତେ ଚାକିରି ହିଁ ମିଳିବ ତା ଉପରେ ତମେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତମେ ଆଜି ଯୋଜନା କରିକି ଦେଖୁଛ ପ୍ରତିବର୍ଷ 50 ଭେକେନ୍ସି ବାହାରୁଛି, ତମେ ପହଞ୍ଚିବ। ତମେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, କ'ଣ କରିବ? ଏ କ'ଣ କରିବ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସିଷ୍ଟମ୍ ତ ତମ ହାତରେ ନାହିଁ ନା, ପାଠ ପଢ଼ିବାଟା ତମ ହାତରେ ଅଛି ସିଷ୍ଟମ୍। ମନେ କରୁ ତମେ ବିଚାର କରି ଚାଲିଛ ଯେ ମୁଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସର ହେବି, ତା ପାଇଁ ପଢ଼ିବାଟା ଆରମ୍ଭ କଲ, 15 ବର୍ଷ ପରେ 20 ବର୍ଷ ପରେ ହେବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ PhDଟା ପାଇଲ ସେତେବେଳେ ସେଇ ବର୍ଷ ହିଁ ସରକାର ଗୋଟେ ନିୟମ କଲେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବେସରକାରୀକରଣ କରିଦିଆଯିବ, ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜ୍ ନେଇଯିବ। ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ପିଲାଟି ତାର କର୍ମଫଳ ବୋଲି ଭାବେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ କି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ଖରାପ କାମ କରିଛି, ଏ ଜନ୍ମରେ ମୋତେ କାହିଁ ମୋ ପ୍ରାପ୍ୟ ହିସାବରେ କିଛି ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ମାନସିକତା ଅନେକଙ୍କ ଭିତରେ ଆସେ। ଦେଖ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆମକୁ ମିଳେ ଆମେ ସବୁ କ'ଣ ବିଚାର କରୁ, ଭାଇ ଇଏ ମୋର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମର ଫଳ, ତେଣୁ ମୋର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ତ ମିଳୁଛି, ଅଥବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତରଫରୁ ମୋର ଭାଗ୍ୟ, ଯାହା ବି ଲୋକ ବିଚାର କରନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆମେ ଯେଉଁ ସଂସାରରେ ରହୁଛେ, ଯଦି ସେ ସଂସାରରେ କେବଳ ଆମେ ଜଣେ ରହୁଥାନ୍ତେ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ରହୁଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଆମକୁ ଯାହା ଯାହା ସୁଖ ଦୁଃଖ ମିଳିଥାନ୍ତା, କାହିଁ ଭୋଗିବା ଲୋକ ମୁଁ ଜଣେ, ଦବା ଲୋକ ଜଣେ, ପରମାତ୍ମା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସଂସାର ଭିତରେ ରହୁଛେ ଇଏ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍, ଏ ଭିତରେ ମୋ ଭଳି ଆହୁରି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକଙ୍କୁ ନେଇକି ଅନେକ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମକୁ ଯେଉଁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି, ମୋତେ ମାଠୁ ମିଳୁଛି, ବାପାଙ୍କଠୁ ମିଳୁଛି, ଭାଇଠୁ ମିଳୁଛି, ଭଉଣୀଠୁ ମିଳୁଛି, ସମାଜରୁ ମିଳୁଛି, ଅଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କଠୁ ବି ମିଳୁଛି, ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କଠୁ ବି ମିଳୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ। ତ ଇଏ ସବୁ ଯାକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ କର୍ମଫଳ ନୁହେଁ। ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲି, ଜଣେ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ ଜଣେ ପିଇ ଦେଇଛି, ମୋତେ ଦେଖି ସେ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି କଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ଈଶ୍ୱର ଦେଲେ? ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ବଢ଼ିଆ କଥା ତମେ କହିଲ। ମାନେ ଈଶ୍ୱର ଯଦି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ତମେ ଯାହା କହୁଛ ତମେ ସେଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ, ମୋ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବି। ଆଚ୍ଛା ଈଶ୍ୱର ନ୍ୟାୟକାରୀ ନା ଅନ୍ୟାୟକାରୀ? ନ୍ୟାୟକାରୀ। ନ୍ୟାୟକାରୀ। ନ୍ୟାୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଯିବା। ନ୍ୟାୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେତିକି କର୍ମକୁ ସେତିକି ଫଳ, ଯେମିତି କର୍ମକୁ ସେମିତି ଫଳ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲି, ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହିନି, ଗୋଟେ ମଦୁଆଟେ ମଦ ପିଇଛି ମୋତେ ଗାଳି କଲା, ହେଲେ ଈଶ୍ୱର କେମିତି କର୍ମଫଳ ଦେଲେ? ମୁଁ ତ ସେ ମଦୁଆରେ କିଛି କରିନି, ହେଲେ ଇଏ ନ୍ୟାୟ କେମିତି ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର? ଏଇଟା ତ ଅନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କିଛି ଫଳ ଥିବ। ଆଚ୍ଛା ମନେ କରନ୍ତୁ, ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ତମେ ଆଉ ଥରେ ପଳେଇ ଆସିଲ, ତମେ ତମ ଟ୍ରାକ୍ ବଦଳେଇଲ। ଆଚ୍ଛା ମନେ କରନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ କିଛି ଖରାପ କରିଥିଲି, ତେଣୁ ମୋତେ ସେ ମଦୁଆ ଗାଳି କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ମୋର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ରେକର୍ଡ ତା ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲା? ମନେ କରନ୍ତୁ ମୋତେ ଜଣେ କର୍ମର ଫଳ ଦବ, ଏବେ ଆମେ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ବିଚାର କରୁଛୁ। ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଚୋରି କଲା, ଚୋରି କରିବା ପରେ ସେ ରିମାଣ୍ଡରେ ରହୁଛି, ଅଥବା ତାକୁ ଜେଲରେ ଟ୍ରାଏଲରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କନଭିକ୍ଟ ହେଇନି କି ତାର ଦଣ୍ଡାଦେଶ ହେଇନି, ସେ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ 3 ମାସ 6 ମାସ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ କିଛି ହେଇନି। ସେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଦଣ୍ଡ ପାଇବ କି ସେ ଫିଜିକାଲି ପାଇବ, ଶାରୀରିକ ପାଇବ, ଅର୍ଥଦଣ୍ଡ ପାଇବ, କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ହେଇନି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲରେ ବି ଅଛି, ଟ୍ରାଏଲରେ ଅଛି, ଚାଲିଛି କୋର୍ଟରେ। ତ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡଟା ଫାଇନାଲ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ତାର କେସ୍ ଡାଏରୀଟା ଜମା କରିବ, ଖୋଜିବ, ତାର ଏଭିଡେନ୍ସ ସବୁ ଏକାଠି କରିବ ଯେ ଭାଇ ଇଏ ଏକ ପ୍ରକାର କାମ କରିଛି, ତାର ସବୁ ଏଭିଡେନ୍ସ ଏଇଆ ହେଲା,
तापर कोर्टे विचार हम विचारपति विचार करेंगे हाँ भाई से या करिछि एवं से विचारपति भी जो विचार करेंगे सी मन इच्छा दंड देवेनि अमुक क्रिमिनाल ऑफेंस कले अमुक अपराध कले तापे आम जो आईपीसी अच्छी इंडियन पेनाल कोड अपराध दंड संहिता से दंड संहितार से लिखला लिखे दंड संहितार अमुक धारा अनुसार से ए क्रिमिनाल ऑफेंस करती दंड दिया बर्तमान जो मदुआ मते गाली कला ना मोर केस डायरी ता पाखे अच्छी ना मु जो जो खराब काम करिछि तार आईपीसी ता पाखे अच्छी जे मत केतिकी गाली करियो पड़ियो से मापिकिरी करूछि मते जाको गोटे वाक्य कहबी कि दीटा वाक्य कहबी कि चारिटा वाक्य कहबी एतिकी सभ्य कथा कहबी एतिकी असभ्य शब्द कहबी माप चुपर जतले होनी से किमिनि मो कर्मफल हला तेणु ये संसार जो लोक मैंने आमको कही दियंती कौन कहती जे भाई संसार जोठी जहाँ होची सब भगवान करो सब ईश्वर अंगुली निर्देश रे सब होउची ना प्रथम कथा होची जदि संगुली निर्देश रे हैला संसार रे भल कथा भी होची खराब भी होची से भी ईश्वर करोचन सब ईश्वर करूछ अच्छा वर्तमान जेतिकी झियो मानक ऊपर बलात्कार होची तो ये सब कोन ईश्वर करूचंती हमें चुप हे दिबा जगह ये यक्ष प्रश्न जदि संसार रे जहाँ होची सब परमात्मा करूचंती तो जो झियो मानकर कौन किसी दोष ना बलात्कार होची जेतिकी लुंठन होची जेतिकी शोषण होची गोटे वर्ग आ गोटे वर्ग उपर शोषण करुची ए दुनियार सबुजाक अन्याय तो सब ईश्वर मुंड को जीव से आउ गोटे लस हम बड़ हानि हम कौन